आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। जबरदस्ती उम्मीद पोर्टल को नाफिज ना करें, नंदियाल मुस्लिम जेएसी कायदीन की हुकूमत से दरख्वास्त। नंदियाल मुस्तखर में आज मुकामी क्रांति रेखा लाइब्रेरी में जेएसी मैगजीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें नंदियाल मुस्लिम जेएसी कन्वीनर मौलाना अब्दुल्ला, एजादी सदूर एस अब्दुल समद, एसएमडी अबुलेस, शरीक कन्वीनर मस्तान, खजांची एसपी बादशाह, एसडीपीआई एजाज हुसैन, मजीदा खान, एआईएमआईएम अयूब, समीर, वेलफेयर पार्टी मंसूर बादशाह, मौलाना हुसैन, एमएचपीएस महबूब बादशाह और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन कायदीन ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बशमूल हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम अवामी तंजीमों ने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और जबकि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमलाक की तफसीलात ऑनलाइन दर्ज करने के हुकूमती फैसले की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट की हिमायत नहीं करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी ना हो, मगर आज वो वक्फ तरमीमी एक्ट की हिमायत कर रहे हैं, जिसकी हर मुसलमान शदीद मजम्मत कर रहा है। बल्कि आज दूसरी रियासतों से पहले उन्होंने हमारी रियासत में उम्मीद पोर्टल को नाफिज करने की हिदायत दी, जिसकी इन कायदीन ने शदीद मजम्मत की। इन कायदीन ने मजीद कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने ये अमल सिर्फ और सिर्फ मरकजी हुकूमत को खुश करने के लिए किया है। तमाम मुसलमानों से और ऐसे ही खासकर मसाजिद के जिम्मेदारों से हमारी यह दरख्वास्त है कि कल जो प्रोग्राम हुआ उसके फौरन बाद या उससे पहले हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो स्टेट के कन्वीनर है जनाब रफ़ीक साहब विजयवाड़ा से, ऐसे ही उसके को कन्वीनर है मौलाना जाकिर अहमद साहब रशादी दामद बरकातुम करनूली से, इस ताल्लुक से बहुत देर तक बात हुई और वहाँ से हमें यही मैसेज मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी ये रखने की क्या ज़रूरत है। और ऐसे ही वहाँ से ये बात भी बताई गई जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका खती फैसला नहीं देता उस वक्त तक हम कोई हरकत नहीं करेंगे। और तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से, मुतवल्लियान से और ख़बरस्तान या दरगाह और जो भी मुस्लिम वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ज़िम्मेदारों से हमारी दरख्वास्त है कि जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके मुताल्लिक कोई कदम नहीं उठाता उस वक्त तक हम भी खामोश रहेंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलने वाला कोई ये अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के तमाम तंजीमों के मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हर तरह का मसलक और हर तरह के दूसरे मज़ाहिब वाले मुकम्मल तौर पर इसकी तायीद कर रहे हैं। तो इस वास्ते जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई कदम नहीं उठाता, कोई भी इस लाइन से कदम ना उठाएं, हमारी यही दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ఆర్డీఓ నుంచి మేము పొజిషన్లో ఉన్నామని మీరు చూపించి ఆ డాక్యుమెంట్స్ మీరు అప్లోడ్ చేయండి అంటున్నారు. ఏమంత ఈజీగా ఆర్డీఓలు ఆ తర్వాత ఎంఆర్ఓలు మాట వింటున్నారా? అసలు ఈ వివక్ష ముస్లిం ప్రాపర్టీస్ మీద ఈ వివక్ష ఎందుకు? ఇవన్నీ ఆర్టికల్ 25, 26ను ఉల్లంఘించేలా ఉన్నాయి. దీని గురించి మేము ఇంతవరకు ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు వైపున ఎన్నైతే కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేయమని ఆదేశం పంపించారో వాటినన్నింటినీ నంద్యాలలో చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాము. నంద్యాల ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ తరఫున ఈరోజు వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు వాళ్ళు ఏదైతే ఈ ఉమీద్ పోర్టల్ ఉందో ఈ ఉమీద్ పోర్టల్ మీద నా ఉమీద్ అంటే దీని మీద నమ్మకం లేదు అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఇది పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ముస్లిమ్స్ వక్ఫ్ వ్యతిరేకంగా ఉంటూ ఉంది, మా హక్కులను కాలరాచే విధంగా ఉంది. కాబట్టి ఇది ఒక డైలమాలో ఉన్నాము. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటువంటి స్టెప్ తీసుకొని ఉండకపోవాల్సింది. ఇంకా కాస్త ఇది సుప్రీంకోర్టులో నడుస్తూ ఉండగానే ఈ వ్యవహారం మొదలు పెట్టి ఉండకుండా ఉండాల్సింది. ప్రభుత్వం ఏదో మైలేజ్ కొట్టడానికి నిన్న ఆదరాబాదరగా ఏదో కొంతమంది ముతవల్లీలను పిలిచి స్టేట్ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్ అంటూ నంద్యాల ఒక ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది. దాంట్లో చాలా మంది వచ్చినట్టు ప్రకటించినారు. కానీ ఎవరు వాస్తవానికి ముతవల్లీలు ఎవరు తమ అక్కడ వచ్చినట్టు కనపడలేదు. అయినా ఈ చర్యను మేము నంద్యాల ముస్లిం జేఏసీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఈ యొక్క చర్చలు ప్రభుత్వ దుందుడుకు చర్యలు
పూర్తిగా ఆక్షేపణీయం. ఎప్పుడైతే సుప్రీంకోర్టు పూర్తి స్థాయిలో తీర్పు వెల్లడింస్తుందో ఆ తర్వాత ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు ఏం సూచనలు ఇస్తుందో దాని తరపునే ముస్లిం సమాజం నడుచుకోవాలని, అవే మనకు మన వక్ఫ్ బోర్డు చట్టానికి రక్షణగా ఉంటాయని మేము కోరుతున్నాము. అందుకే చాలా మంది ముతవల్లీలు భయభ్రాంతులు చెందుతున్నారు. వాళ్ళ భయభ్రాంతులను క్యాష్ చేసుకుంటూ ఏదో ఉమ్మీద్ చట్టం కింద తొందరగా నామినేట్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. ఇది ముమ్మాటికి జరగదు. వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులను ఉమ్మీద్ పోర్టల్లో ఎంట్రీ చేసుకొని మరియు ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ప్రజలని ముతవల్లీలందరూ మస్జిద్ కమిటీలందరూ దీనిలో ఎంట్రీ చేసుకోవాలని రేపు నంద్యాల పట్టణంలో స్టేట్ వక్ఫ్ బోర్డు తరఫున ఒక మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. నిన్న ఆ మీటింగ్ ని మేము నంద్యాల ముస్లిం జేఏసీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు ఆదేశాలు ఏమున్నాయంటే, ఏదైతే ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉమ్మీద్ పోర్టల్ తీసుకొచ్చిందో ఇది బీజేపీ యొక్క ఉమ్మీద్ పోర్టల్ కాదు, బీజేపీకి ఉన్మాద్ పోర్టల్. ఉన్మాదు మరియు ఇది వచ్చేసి నా ఉమ్మీదు. ఎందుకంటే ముస్లింలకు ఆస్తులను లాక్ కావాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని సుప్రీంకోర్టులో కూడా కేసు వేయడం జరిగింది. ఆ కేసు ప్రస్తుతం నడుస్తుంది. కానీ వీళ్ళేం పట్టించుకోకుండా చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏమంటే, ఈ టీడీపీ నాయకులకు ఇక్కడ నంద్యాల ముస్లిం మైనారిటీలు మరియు ఆంధ్ర ముస్లిం మైనారిటీలు ఎంతో విధంగా వేడుకున్నారు వక్ఫ్ బోర్డు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఓటేయమని. కానీ ఆ రోజు వీళ్ళు ఓటేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి ఈ ఉమ్మీద్ పోర్టల్ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం లేదు, ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ అమలు చేయాలనుకోవడం చాలా చాలా సిగ్గుచేటు టీడీపీ గవర్నమెంట్ కి. ముఖ్యంగా ఎండి ఫరూక్ గారు కూడా మేము కోరుకుంటున్నాము, మీరు మైనారిటీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి గారు, మీకు తెలుసు చట్టాలేంటో అని. ఆల్రెడీ కేసు సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్ ఉంది. ఆ పెండింగ్ ఉన్న కేసులో మీరు ఉమ్మీద్ పోర్టల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోండి అని బలవంత పెట్టడము చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయము. ఇది జరగకుండా ఉండాల్సింది. అదేవిధంగా వక్ఫ్ బై యూజర్ అనగే ఎంతో మంది 500-600 సంవత్సరాల క్రితం వక్ఫ్ బోర్డుకు దాన ధర్మాలు ఇచ్చారు ఆస్తులు. ఆ డేటా మన దగ్గర లేదు. ఇప్పుడు వచ్చి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి దీనిలో అంటే వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు? ఒకవేళ వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ సమర్పించకపోతే ఆ ఆస్తులు గవర్నమెంట్ కు చెందినవో లేకుంటే థర్డ్ పార్టీ వచ్చి మాదని చెప్తే వాళ్ళకు వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ నష్టపోయేది ఎవరు? వక్ఫ్ బోర్డు మరియు ముస్లిం సమాజము మరియు మసీద్ కమిటీలు మరియు మస్జిదులు. దీన్ని ఖండిస్తున్నాము. ఈ వక్ఫ్ బై యూజర్ తర్వాత వీళ్ళు వెళ్ళి ఎంఆర్ఓల దగ్గర కలెక్టర్ దగ్గర లెటర్ తీసుకోండి అంటున్నారు. అంత ఈజీగా ఇస్తారా వాళ్ళు? మన నంద్యాలలోనే కలెక్టర్ గారు నంద్యాల ముస్లిం జేఏసీతో ఒక ఫోటో దిగమంటే దిగరు వీళ్ళు. రేపు మన ముతవల్లీలు వాళ్ళ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కాడ లైన్ లో నిలబడితే వాళ్ళు ఇస్తారా? ఎంఆర్ఓలు కూడా కలెక్టర్లు కూడా వాళ్ళు న్యాయంగా పనిచేస్తారన్న నమ్మకం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కంట్రోల్లో ఉంటారు. వాళ్ళ చెప్పిన మాట వింటారు. వాళ్ళ అధికారులు వాళ్ళ నాయకులు ఏ విధంగా చెప్తే ఆ విధంగా ఇస్తారు. ఇదంతా ముస్లిం సమాజాన్ని ద్రోహానికి గురి చేసే మొదటి స్టెప్పే ఈ ఉమ్మీదు. ఈ ఉమ్మీద్ ని ప్రతి ఒక్కరూ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాల్సిందే. ఈ ఉమ్మీద్ పోర్టల్ ని ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు దీనిలో ఏ ముతవల్లి గాని మస్జిద్ కమిటీ గాని దీనిలో ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోవద్దు, దీనిలో ఎంట్రీ చేయకూడదనే ఒక సందేశము దాదాపుగా వారం రోజుల క్రితం ఇచ్చింది. దాన్నే నంద్యాల ముస్లిం జేఏసీ తరఫున మేము కూడా నంద్యాలలోని ప్రతి ముస్లిం మస్జిద్ కమిటీకి ప్రతి ఒక్క ముస్లిం ముతవల్లికి మస్జిద్ ముతవల్లికి కోరుకుంటున్నాము. దయచేసి వీళ్ళ ప్రలోభాలకు మీరు లోను కావద్దు. మన వగ్గులాస్తులు ఎక్కడికి వెళ్ళము. మనం అందరం ఎవ్వరం కూడా ఈ ఉమ్మీద్ పోర్టల్లో ఎవ్వరు కూడా మస్జిద్ కమిటీలు కానీ ముతవల్లీలు కానీ మన ఆస్తులను దానిలో ఎన్రోల్ చేయకూడదు అనే ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు సందేశాన్ని నంద్యాల ముస్లిం జేఏసీ మీకు వినిపిస్తుంది. దయచేసి ఎవ్వరు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అటెండ్ కావద్దు మరియు దానిలో ఎంట్రీ అస్సలు చేసుకోవద్దు. దీని గురించి కూడా నంద్యాల ముస్లిం జేఏసీ భవిష్యత్తులో ఒక భవిష్యత్తు కార్యాచరణ కూడా ప్రకటిస్తుందని తెలియజేస్తున్నాము.